हालेलुया। प्रभु को महान नाम धन्यवाद हो। मो प्रिय भाई और भौणी मानू प्रभु जीशु ख्रीष्ट मधुर नाम पुनर्बार आउ एक दिन आम सियन मंडली क्रिस्टियान मेसेज तरफ समस्त को आह्वान करुछु। आपण मैंने आम सियन मंडली वाक्य शुणुअछंती एवं आत्मिकतार बढ़ुअछंती बोली आपण मानू धन्यवाद जनाऊँगी प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम विशेषकर मोर भाई भौणी मानू मु अनुरोध करे आमे माने शेष दिन अच्छु। आमे माने आउ तर्क वितर्क करिवार समय नुहे। आम मानकर ए जगतर विषय आलोचना करिबा, जगत लोक मान को देखिबा, जगत लोक मानकर पचरे बुलिबा आम मानकर समय नाही। हालेलुया। मो प्रिय भाई भौणी मानू मु अनुरोध करे ए शेष दिन मानक प्रभुंर वाक्य नहीं बंचवा पड़ो। आमे माने प्रार्थनामय जीवन, वाक्यमय जीवन विशेषकर आत्मिक जीवन जो प्रकार नष्ट न हो से आपण मैंने सदा सर्वदा कौन करेंगे ना प्रचेषा कर प्रभु जागृत हो रहा चेष्टा करेंगे। जेहेतु आमे माने शेष समय जगत को जगत लोक मान को देखिक चलिले आम निश्चित भाव में पतित होवार संभावना अच्छी। तेणुक आम मान आत्मिक जीवन को दिन दिन को आम रक्षा करार अच्छी। प्रतिदिन प्रभु जीशु कृष्ण रक्त परिष्कार होबार अच्छी। प्रतिदिन आम मैंने प्रभु लगे रहीबार अच्छी। प्रभुंर विषय चिंता करार अच्छी। प्रभु को भय करी आम जब जीवन यापन करवा ताहले से आम निमंते चिंता करेंगे। आम को आवश्यक प्रत्येक विषय प्रभु जगेबे। विशेषकर आपण मैंने जहाँ कि प्रार्थना कर मागिब से समस्त विषय प्रभु जगेबे। ये कहले आपण मैंने निराश हूँ ना कि हताश हूँ ना, चिंतित हूँ ना, कारण से आम चिंतार भार को से निजर ऊपर पकई मोर प्रिय लोक मैंने आपण मैंने केबे मध्य दुर्बल होगा चेष्टा करना। एबे जदि दुर्बल हो निश्चित भाव में आसत दिन मानक एक भयंकर दिन आसुची। से दिन अति अति पाखरे माने पूरा पहुँच जाइए। कहले समय नहीं, अति अल्प समय आका अच्छी कि जोटा कि आम मैंने मन परिवर्तन करी विश्वास प्रभु जीशु ख्रीष्ट के नाम बाप्तिजित हो मंडल संयुक्त हो आमे माने आत्मिक जीवन यदि वृद्धि पाइबा जगह रही प्रभु को दास मान कहवा कथा अनुसार चलवा प्रभु के जब रहा ताहले आम मैंने नष्ट हबू ना। मोर प्रिय लोक मैंने आपण मैंने जदि पछघुंचा हेबे, अविश्वास हेबे, अल्प विश्वास हेबे ताहले आपण मैंने निश्चित भाव में परमेश्वर राज्य अधिकार करें। ये जगतर विषय जदि अभिलाष रहीज ताहले परमेश्वर राज्यर अधिकार हो पार ना। मोर प्रिय भाई भौणी मानू अनुरोध करे प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम आम मानकर सॉरी तुम मानकर जी प्रभु दास मैंने अच्छा से कथा मानतु, से कथा अनुसार कहवा शिक्षा अनुसार ठीक शिक्षा ग्रहण करने को चेष्टा करूँ। जो जदि भूल शिक्षा अच्छी ताहले ताहाको चिन्हतु जो जगह ठीक शिक्षा दि जाऊँगी से जगार संयुक्त हूँ। कारण शेष दिन में अनेक भंड भाववादी मैंने आसबे, अनेक भंड भाववादी मैंने आसिक एमतीकार कथा कहीकि तुम को बुले देवे, एमतीकार कथा कहीकि तुम जाल पकड़े। आपण मैंने भाभी मिशा पारे ना, चिंता भी करें ना। मोर प्रिय लोक मैंने ये आपण मैंने आसतु मो सहित खोलतु। मुझे वाक्य देखिकी मुझे मो सहित खोलतु माथिलुति सुसमाचार 24 पर्व तार 26 पद से प्रकार लिखाई। कारण भंड कृष्ट माने और भंड भाववादी माने उठी एपरी महा महा चिन्ह और अद्भुत कर्म मान देखेबे जे जदि संभव हुए तेबे मनोनीत लोकों को सुधा भ्रांत करेंगे। हालेलुया। मोर प्रिय लोक माने
ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଚେତନା ବୁଣି ଦେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ। ମୁଁ ଚେତାଇ ଦେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଠିକ୍ ଅଛି। ମୋର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ, ମୋର ମାଣ୍ଡଳିକ ଜୀବନ, ମୋ ବାଇବେଲ ପଢ଼ା, ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନାମୟ ଜୀବନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁରସ୍କାର ପାଏ। କିନ୍ତୁ ମୋ ପରେ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେବାର ଅଛି? ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବାର ଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଅଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାର ହେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଯଦି ଅଯୋଗ୍ୟ ହେବା, ତାହେଲେ ଆମେମାନଙ୍କୁ କେହି ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରେ, ଆପଣମାନେ ଯେ ପ୍ରକାର ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାର ନ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାନେ ଶେଷ ସମୟରେ ପୁଣି ଆସିବେ। ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାନେ, ଅନେକ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାନେ ଆସିବେ। ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି, କାରଣ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାନେ ଓ ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀମାନେ ଉଠି ଏହିପରି ମହା ଲକ୍ଷଣ ମାନେ ଦେଖାଇବେ। ହାଲେଲୁୟା। ନୂତନ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ମାମୁଲି ଭାବରେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆସିକି ବସିଥିବେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମନ ଆତ୍ମା ପ୍ରାଣ ଦେଇକରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ପଚାରୁଥିବେ, ଆଜ୍ଞା ଏମିତି କରିବାର ଅଛି କି, ସେମିତି କରିବାର ଅଛି, କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, କିସ୍ ଆଣିବାର ମାନେ କ'ଣ ଆଣିବାର ଅଛି ଚର୍ଚ୍ଚକୁ, ଆଉ କ'ଣ ମାନେ କେମିତି ଏବେ କି ପାଇଁ କହିଲେ, ସେମାନେ ପୂର୍ବରେ ସେମାନେ ଅନ୍ଧକାର ଥିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପୂଜାରୀମାନଙ୍କୁ, ସେମାନଙ୍କର ବାବାମାନଙ୍କୁ, ସେମାନଙ୍କର ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ, ପାରୁଷୀ ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବାର, ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ କ'ଣ ଧରିକରି ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କହିଲେ, ସେମାନେ ବଡ଼ ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା ଲିଷ୍ଟ ଗୋଟେ କହିଦେଉଥିଲେ। ସେମାନେ ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା ଲିଷ୍ଟ କହିଦେଉଥିଲେ, ତୁମେମାନେ ମେଣ୍ଢା ଆଣିବ, ଛେଳି ଆଣିବ, ଆଉ ତୁମେମାନେ ଯାହା ତୁମ ଘରେ ମାନେ ତୁମର ସେ ବାରିପଟ ବାଡ଼ରେ ବା ତୁମର ଜମିରେ ଯାହା ପାଚୁଛି, ସେ ସବୁ ଧରିକରି କୌଣସି ମାନେ ଫଳ ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ଖାଇବ ନାହିଁ। କୌଣସି ମାନେ ମେଣ୍ଢା କି ଛେଳି କି ଗାଈ କି କୌଣସି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ କ'ଣ କରିବାର ନାହିଁ, ତାକୁ ମାନେ ଖାଇବ ନାହିଁ କି ତାକୁ ତୁମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରଖିବ ନାହିଁ। କାରଣ ତାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି, ତାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ ସବୁ ଧରିକି ତୁମେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲିକରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା ଲିଷ୍ଟ ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ପାରୁଷମାନେ ଆଉ ପଣ୍ଡିତମାନେ ପଟା ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ସେ ଯେଉଁ ବିଶେଷ କରି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଯିଏକି ପଣ୍ଡିତମାନେ ପୂଜାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରକାର ଲିଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ଏମାନେ ଅନ୍ଧକାର ଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଯଦି ବାବା କହିବା ଅନୁସାରେ ଯଦି ନେବେ ନାହିଁ, ଆଉ ବାବା କହିବା ଅନୁସାରେ ଯଦି କରିବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ କାଳେ ତାଙ୍କର ପୂଜା ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଭୟ ସେମାନେ। ତେଣୁକରି ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଯେତେ ଟଙ୍କା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସେମାନେ ସେ ବାବା କହିଥିବା ବା ପୂଜାରେ କହିଥିବା ଜିନିଷ ଧରିକି ଯିବେ। କିନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ବିଶ୍ୱାସ କରି ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲା ପରେ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା ପରେ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି କିଛି ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଶାସ୍ତ୍ରୀ ପାରୁଷୀମାନେ, ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାନେ, ଭଣ୍ଡ ଭାବବାଦୀମାନେ, ସେମାନେ ସେ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଚିନ୍ତାରେ ଚିନ୍ତିତ ହେବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁସାରେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଜାଗତିକ ନିୟମ ବେଶୀ ଶିଖାଇବେ, ଜାଗତିକ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆସକ୍ତ କରାଇବେ, ଜାଗତିକ ଭୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆସକ୍ତ କରାଇବେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଆସକ୍ତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନୂତନ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ, ଅଳ୍ପ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୂଆ ଆସିକରି ଟିକେ ଭଲ ପଡ଼ୁଥିବା ବିଶ୍ୱାସମାନଙ୍କୁ ଏ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାନେ ଆସିକି କ'ଣ କରି ଭଣ୍ଡାଇ ଦେବେ।
ତେଣୁକରି ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରେ ତୁମେମାନେ ଆମର ଏଇ ସିଏନ ମଣ୍ଡଳର ବାକ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ ତୁମ ପାଷ୍ଟରମାନଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଚାଲନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ କ'ଣ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଭଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ବିଶେଷ କରି ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟ ଯଦି ତୁମେ ଚାଲିବ ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବ। ପ୍ରଭୁ ବିଶେଷ କରି ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। ଆଉ ତୁମେମାନେ ଫଲୋ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡ଼ିବି କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଇ ବିଷୟରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଏ ପଠିତ ବାକ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।